تم نے اسرائیلی جارحیت کی حمایت کی، تمہارے ہاتھ فلسطینی بچوں کے خون سے رنگے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کو سخت عوامی رد عمل کا سامنا، جسٹن ٹروڈو کا ریسٹورنٹ میں بیٹھنا محال ہو گیا، لوگوں کی نعرے بازی سے تنگ آ کر نکل لیے۔ فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والوں کا راستہ پولیس نے روکے رکھا، اہلکاروں نے ایک شخص کی آنکھ پھوڑ ڈالی، 2 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں غزہ میں عارضی جنگ بندی کی قرارداد منظور، حماس اور دیگر گروپوں سے قیدیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ جنگ بندی کے معاملے پر برطانوی لیبر پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی، ناز شاہ کو لیبر پارٹی کے لیڈر کیئر سٹارمر نے عہدے سے ہٹا دیا۔ سیاسی میدان میں فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے بعد عدالت سے ریلیف کی امیدیں، ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس۔ نواز شریف کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 21 نومبر کو سماعت کریں گے۔ عدالت نے نواز شریف کی بیرون ملک سے واپسی پر اپیلیں بحال کی تھی۔ احتساب عدالت نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا سنائی تھی۔ عدم پیشی کے باعث نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر اپیل کو خارج کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب عدالت کے فیصلوں کو 2018 سے چیلنج کر رکھا ہے۔ اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں، آج روپیہ شاید 50 روپے کا، ڈالر 50 روپے کا ہوتا اس ملک میں، شاید اس سے بھی کم ہوتا۔ اور پھر اس کے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا، ایکسپورٹر بھی اسی حساب سے تناسب سے کما رہا ہوتا، کوئی اپنا، اور چیزیں بھی یہاں سستی ہوتی، مہنگائی بھی نہ ہوتی، انفلیشن بھی نہ ہوتی، اور ملک کے غریب آدمی بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، امیر بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، سب یہاں پر ماشاءاللہ خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے۔ مستقبل کا معاشی گیم پلان، نواز شریف اہداف کی جانب بڑھنے لگے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کا سرپرائز دورہ، تاجروں نے قائد نون لیگ کا پرتپاک استقبال کیا۔ نواز شریف نے اپنے اہداف پر کھل کر بات کی، چیمبر کے نمائندوں سے تجاویز لی۔ نواز شریف نے مستقبل کے اہداف پر بات کرتے ہوئے مریم نواز کے اہم کردار کی نشاندہی بھی کی۔ ایمنسٹی اسکیم کی تجویز سے اتفاق کیا۔ خطاب میں کہا، برے حالات ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، یہ کلہاڑی ہم نے خود اپنے پیروں پر ماری، جس کے حوالے ملک کیا اس نے معاشی نظام تباہ کر دیا۔ آج یہ حالت ہو گئی کہ 1 ارب ڈالر کے لیے محتاج ہو گئے۔ ہماری بنائی معاشی پالیسیوں کو اپنا کر بھارت نے ترقی کی۔ ہمارے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 یا 50 روپے کا ہوتا۔ ہم یہ 70 سال کے بابے جن کے پاس ایک الیکشن موقع ملے پاکستان کا مستقبل ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے۔ ایک بار موقع دیجئے، اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہمیں نہ کوئی کٹ پتلی قبول ہے، نہ سلیکٹڈ راج قبول ہے۔ لاڈلا اگر بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بننا ہے۔ یہ پرانا سیاست جس نے پاکستان کو 2018 میں تباہ کر دیا، ہم وہی سیاست کو پھر سے قبول نہیں کریں گے۔ سوچیں کیا آپ 70 سالہ بابوں کے ہاتھ ملک کا مستقبل دیں گے؟ ملک کو نئی سیاست اور نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا ہوگا۔ ایسی قیادت چاہیے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست میں نہ پڑے۔ کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دے۔ بلاول بھٹو کی عوام سے اپیل، سیاستدانوں، حکمرانوں، بیوروکریسی کو زمینی حقائق کا کچھ علم نہیں۔ ہمارا مقابلہ نون لیگ یا پی ٹی آئی سے نہیں، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے۔ نیت ٹھیک ہو تو ملکی مسائل کا حل اور عوام کی خدمت کرنا مشکل نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب ایک بار پھر واضح کیا، کوئی کٹ پتلی قبول ہے اور نہ ہی سلیکٹڈ۔ 2018 کی سیاست کسی صورت منظور نہیں۔ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر کہیں بھی حکومت نہیں بنے گی۔
नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूँगा, सदर मुमलिकत का ऐलान। चेयरमैन PTI और फौज में मुसालहत की मुतादिद वजूहात थी, इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। सरबराह तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। सदर आरिफ अलवी का अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ ख़त लिख कर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। अदलिया, इंतज़ामिया, सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफ़िक, कोई शुबा नहीं इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। नुमई वाक़ियात की मज़म्मत की, हुकूमतों को भी सोचना चाहिए ऐसे हालात पैदा ना हो कि एहतजाज पर तशद्दुद हो जाए। सदर मुमलिकत ने किंग्स पार्टी से मुतल्लिक़ जवाब देने से गुरेज किया। 2 लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। शरीफ बरादरान पांव पकड़कर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम को महंगाई के दलदल में धकेला। मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं कहा। चौधरी परवेज़ इलाही का एतराफ़, कहते हैं PTI की मकबूलियत देखकर शरीफों ने दूसरे सूबों का आरोप कर लिया है। बलोच सरदारों की अक्सरियत ने दोनों लाडलों को मुस्तरद कर दिया। कुछ लोगों ने पाकिस्तान से वफादारी का ठेका ले लिया। हमने उन ठेकेदारों को कबूल कर लिया। पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 15 साल से मसनूई अक्सरियत रही। PP ने 10% वोट को 60% तक बढ़ाया। पूरी दुनिया जानती है कराची किसका है। जमात इस्लामी सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इतना मजबूत काम कर रहे हैं जो पिछले 40 साल में कभी नहीं हुए। हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, तभी तो पीपल्स पार्टी तिल मिला रही है। पचहत्तर साल गुजर गए लेकिन हमने कभी अपना मुहासबा नहीं किया। अब हम थक चुके हैं। मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। अब नए ज़ाविये से सोचना होगा। तनकीद की बजाय इस्लाह करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब, कहते हैं मुल्क में माशी बदहाली, अमन को तबाह कर दिया गया। जुल्म से रोके और इंसाफ का कहें तो कहा जाता है कि तनकीद क्यों कर रहे हैं। जहाँ इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं, वहाँ हुकूमत करने का कोई हक नहीं। हुकूमत का IMF की शर्त पर गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल पहली तरजीह। टैक्स महासिल में कोई शॉर्ट फॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दाम का सोचेंगे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर कहती हैं रवा माली साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। बरामदात में इजाफे और मुकामी वसाइल पैदा करने तक IMF के साथ रहना ज़रूरी है। वक्त मिला तो IMF से नए प्रोग्राम पर बात की जाएगी। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। तहकीकात ने नया मोड़ ले लिया। कम उम्र ड्राइवर अफनान के हादसे से केवल जाबहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा। वाई ब्लॉक नाला पर ड्राइवर हुसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। उसी दौरान मुलजिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहकीक से मालूम हुआ लड़के ने कार को दानिस्ता टक्कर मारी। केस में नाअहली पर पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मोहसिन स्पीड शाहदरा फ्लाई ओवर 10 माह की बजाय 6 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल। ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। दूसरी जानिब स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। कल तालीमी इदारे बंद, मार्केटें 3 बजे खोलने का फैसला। ताजिर वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार, कहते हैं दुकानें बंद करने से बेहतर है 3 बजे खोल लें। अमेरिका की विफाकी अपील्स कोर्ट में पाकिस्तानी शहरी अदील मंगी जज मुकर्रर। सदर जो बाइडन ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से तरबियत याफ्ता कानूनदान अदील मंगी को जज नामजद किया। सेनेट की मंजूरी के बाद वो अमरीकी तारीख में फेडरल अपील्स कोर्ट के पहले मुसलमान जज बन जाएंगे। 46 साल अदील मंगी का ताल्लुक कराची से है।
سعودی عرب میں بادل برس پڑے، مکہ معظمہ میں باران رحمت، خانہ کعبہ کے طواف کا سلسلہ جاری رہا۔ دارالحکومت ریاض سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔